Hello, Assalamu alaikum. Welcome to our online class of National College School Branch. My dear students, how are you all? I hope you are fine. I am also so today. After that, I come to my class because you have get one assignment. Am I right? Class 9. Today I will discuss about your assignment. That's why I come in your classroom. So my dear students, I hope you are also ready for the class and you can see the board also clearly. If you can see the board, please give me feedback or give me some information that you are not clear. Okay, my dear students, I check the board, then after that I will start my class. Yes, the board is clear. My dear student, last day you got your assignment, am I right? And your assignment I can show here. You can see here unit your, this is your assignment, and you first one serial number আমরা দেখতে পাচ্ছি. You can see here unit and the title of the lesson. এই পাশে যেটা দেখা যাচ্ছে যে unit and title, lesson এর টাইটেলটা. After that assign task or assignment, what you will do your assignment. Okay, so let's see. First one we can see here unit 5 and lesson 1, and this chapter name is the greed of the mighty rivers. And I hope you know about that text or that topic, the greed of the mighty rivers. এই চ্যাপ্টারটা আমরা পড়েছি, আমি আমার প্রিভিয়াস ক্লাসে আমি ডিসকাস করেছি এই চ্যাপ্টারটা, I have remember. And you know, in this chapter we can see a woman name which is Meherjan. Meherjan was a lady who was 45 years, but she look like more than 45. Okay, so why? We know the greedy rivers, he took everything from Meherjan's life. Okay, so she was very sad and unhappy woman or a lady. That's why she is look like more aged person. Okay, let's see. Today you know the here your HW section D, that means you will do your assignment HWD. At first I write here our topic assignment. Okay, you can see here unit 5 lesson 1, unit 5 lesson 1, and HW means your homework, that means your assignment. Section D তে আমরা দেখি, let's see what is the assignment here. section D তে আমাদের কি আছে. After this chapter we can see page number 58. all of you open page 58. এই 58 পেজটা সবাই একটু খুলে ফেলো, page 58. okay, all of you open the page 58 from your textbook, that means English for today book. okay, alaikum assalam. Thank you Samsun Naharila for joining the class. So you can see here page number 58, and we can see here exercise D, that means section D. We can see here some complete the summary of Meherjan's life with words or phrases from the boxes. From the boxes means what? After these fill in the blanks, you can see one box. okay, and here are some words or phrase. আমরা কিছু words এবং phrase এখানে দেখতে পাচ্ছি. I show the book here. Can you see here one? Can you see here? Complete the summary of Meherjan's life with words or phrase from the box. এই যে এখানে কিছু fill in the blanks দেয়া আছে, and under this fill in the blanks we can see one box here. আমরা এখানে একটি box দেখতে পাচ্ছি. okay, so what you will do? You will selection the proper word or proper phrase from the boxes, and after that you will fill in the blanks, or you complete the summary of Meherjan's life. আমরা অলরেডি মেহেরজানস লাইফ সম্পর্কে জানি এবং টেক্সটটা পড়েছি. আচ্ছা, লেটস সি যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রথমেই বক্সে আছে কিছু ওয়ার্ড ভিকটিমস. আমি লিখতে চাচ্ছি না, তারপর আমি তোমাদের একটু শো করে দিচ্ছি. You can see here first one victims, then threats, okay, then effects, then example, close to, then due to,
okay? The slum dweller, okay? Slum dweller. Then shortage of food, after that homeless and 1 lakh. আমরা তারপরে যে দুটো ওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছি, homeless and 1 lakh, homeless and 1 lakh. Can you see this word in the word box? I hope you can see from your book. After that I write on the board. Then let's see, Meherjan is a typical dash woman who lives in a slum. Typical woman, what type of woman? We can see here lots of words, okay? Victims, no threats, effects, example, close to, due to, slum dweller, shortage of food, homeless, 1 lakh. So we can which one is proper here? You can see here আমরা এখানে লিখতে পারি Meherjan is a typical homeless woman, okay? গৃহহীন একজন মহিলা who lives in a slum. She lost her shelter and properties dashed to erosion the river Jamuna. Whose reverse erosion of Meherjan's lost everything? We can due to erosion, due to আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি due to, ওকে? কার জন্য, কার নির্মমতার জন্য সে সব কিছু হারিয়েছে? প্রপার্টিস, শেল্টার অ্যান্ড প্রপার্টিস, তার আশ্রয়স্থল এবং সম্পত্তি যেটাকে বলে সব হারিয়েছে due to river erosion, ওকে? Okay, now let's see. She also lost her family. সে তার ফ্যামিলিকে হারিয়েছে. Her husband had died to disease caused by poverty and তার এই যে হাজব্যান্ড এবং তার চিলড্রেন আমরা দেখেছিলাম টেক্সটে যে মারা গিয়েছে কিসের জন্য আসলে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট থিংস দে হ্যাড শর্টেজ, উই ক্যান সি হিয়ার শর্টেজ অফ ফুড, তাদের শর্টেজ অফ ফুডের জন্য। আচ্ছা, দেন শি ইজ অনলি এ dash like Meherjan, there are many people who have the dash, okay? She is only a slum, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি slum dweller, okay? Slum dweller like Meherjan, there are many people who have become the dash of river erosion. মানে এই যে রিভার ইরোশনের ছিল, কি ছিল, সে ভিকটিম ছিল, তাই না? আচ্ছা, আমরা উই ক্যান রাইট হিয়ার ভিকটিম। রিভার ইরোশন ইজ স্টিল পজিং ড্যাশ টু দ্য লাইফস অ্যান্ড প্রপার্টিস অফ 1000 পিপল, ওকে? এই যে দেখা যাচ্ছে রিভার ইরোশন ইজ স্টিল পজিং হতে পারে কি, এটা ভিকটিমস তো আমরা ইউজ করেছি, থ্রেটস হতে পারে, তাই তো? এটা ছিল যে হুমকি, একটা হুমকি ছিল। সো ইউ ক্যান রাইট হিয়ার রিভার ইরোশন ইজ স্টিল পজিং থ্রেটস টু দ্য রিভার্স অ্যান্ড প্রপার্টিস 1000 অফ পিপল, ক্লিয়ার? আচ্ছা, দেন লেটস সি, পিপল লিভিং ড্যাশ দ্য রিভার্স আর দ্য মোস্ট লাইকলি ভিকটিম অফ দ্য রিভার ইরোশন। পিপল লিভিং, এই যে পিপল জনগণ বাস করছে নদীর কিসের, ভিকটিমের উপর, ক্লোজ টু, খুব কাছে জনগণ। উই ক্যান সি হিয়ার দিস টেক্সট, মেহেরজান লিভস ইন এ সিরাজগঞ্জে বাস করতো এবং যে ব্যাঙ্ক অফ রিভার, নদীর ধারেই সে তার বসবাস ছিল এবং সেটা ছিল কি খুবই নদী ভাঙ্গনে খুব কাছাকাছি। তো আমরা এখানে এই ওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারি, ক্লোজ টু, ওকে? Then let's see, the rivers are the most likely victims of the river erosion. Each year about dash people become homeless due to river erosion in Bangladesh. এই যে বাংলাদেশে প্রতি বছর কত লোক আছে, তোমরা if you can read the text again then you can write the answer easily. After that I discuss this one. যে 1 lakh people, okay, 1 lakh people become homeless due to the river erosion in Bangladesh. Meherjan's life is just one dash of how climate change. Meherjan is one kind of example, okay? So you can write here, Meherjan is just one example. Meherjan ছিল শুধুমাত্র একটি উদাহরণ, okay? Then dash the lives of thousands of people. Change affects the life. এই যে পরিবর্তন করে দিচ্ছে মানুষের জীবনকে, এফেক্টস, প্রভাব পড়ছে নদী ভাঙনের। এই হচ্ছে আমাদের টোটাল fill in the blanks or complete the summary of Meherjan's life. Now my dear students, I
watch my previous assignment, some students write the assignment proper way and some students make mistake. Okay, you know, you get the top sheet also, and back side of the top sheet all the instruction you can see here. If you read the instruction properly, তুমি যদি ইনস্ট্রাকশনটা সঠিক হইতে পড়ে থাকো, তুমি অবশ্যই তোমাদের বোঝা উচিত, you should maintain some rules, okay, when you write any kind of assignment. Number 1, you should keep both side gap, 1 ইঞ্চি গ্যাপ, দুই পাশে পেজের দুপাশে তোমাকে 1 ইঞ্চি করে গ্যাপ রাখতে হবে, এই পাশে এই পাশে। এবং ইউ শুড মেক দ্য মার্জিন লাইন অলসো, লাইন টেনে দুই পাশে 1 ইঞ্চি গ্যাপ রেখে দেন তুমি স্টার্ট করবে তোমার অ্যাসাইনমেন্টটা। আফটার দ্যাট you will write only the black pen, don't use another color of pen. So clear, my dear students? I hope you are clear. And another thing, complete the summary of Meher Chan's life. এই যে মেহের চান্স লাইফের যে কমপ্লিট দ্য সামারিটা তোমরা করবে, দিস ইজ ইউর অ্যাসাইনমেন্ট। ওকে, দ্যাটস ওয়াই ইউ উইল রাইট দ্য ফুল ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, দ্যাট মিনস ফুল সামারি। তোমাকে এইখানে বইয়ে যে যতটুকু দেওয়া আছে পুরোটা তোমাকে লিখতে হবে, অ্যান্ড ইউ রাইট দ্য আনসার ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক স্পেস, যেটা আছে সেই আনসারটা তুমি শুধু লিখবে। অ্যান্ড ইন ইউর এক্সাম টাইম ইউ রাইট অনলি দ্য ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, অনলি দ্য প্রপার ওয়ার্ড। তোমরা এক্সামে যেটা করো যে শুধু প্রপার ওয়ার্ডটা লিখছো, নো, ডোন্ট ডু দিস, দিস ইজ ইউর অ্যাসাইনমেন্ট, ইউ উইল রাইট দ্য ফুল সেন্টেন্স। ক্লিয়ার? ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই হোপ ইউ আর ক্লিয়ার অ্যাবাউট দ্য ইউনিট 5 লেসন 1 অ্যান্ড HWD। এটা সম্পর্কে তোমরা ক্লিয়ার। আই হোপ যে এই অ্যাসাইনমেন্টের সম্পর্কে ইউ আর ক্লিয়ার নাও, অ্যান্ড ইউ উইল ডু ইউর অ্যাসাইনমেন্ট প্রপারলি। ক্লিয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট? লেটস সি আওয়ার অ্যানাদার অ্যাসাইনমেন্ট। আমাদের আরেকটা অ্যাসাইনমেন্ট বাকি আছে, নাও আই ডিসকাস অ্যাবাউট দ্যাট। Now assignment number, another one assignment, our unit 5 and lesson 3, 5 lesson 3 and HW you can see here, section D, section D. Let's see what is the we can see in section D. Section D তে আমরা কি দেখি? Let's see. Okay, we can see here unit 5 lesson 3. Lesson 3 যে chapter name but text আমরা দেখতে পাচ্ছি topic man and climate. I also took this class in my this page. Okay, if you want to search, then you can search the YouTube and you will get this chapter also. তোমরা এই চ্যাপ্টারটা পেয়ে যাবে আমার ক্লাসে, আমি করেছি এই ক্লাসটা, আই হ্যাভ রিমেম্বার। সো অ্যাগেন ইউ ওয়াচ দ্যাট ক্লাস অ্যান্ড আফটার দ্যাট ইউ উইল ডু ইউর অ্যাসাইনমেন্ট। ক্লাসটা দেখে দেন তুমি তোমার অ্যাসাইনমেন্টটা মেক করবে। আচ্ছা, নাও উই ক্যান সি সেকশন ডি। ডিতে আসলে কি আছে? লেটস সি পেজ নাম্বার 64, সেকশন ডি, পেজ 64. All of you open this page from your text, that means English for Today book. So English for Today bookটা খোলো এবং পেজ নাম্বার 64 ওপেন করো। ওকে, let's see, we can see here, write a letter to the editor of a newspaper expressing your concern about growing deforestation in your area. Okay, that means you will write a letter to editor of newspaper. তুমি একজন নিউজপেপার এডিটরের কাছে তুমি একটা লেটার লিখবে ফর দ্য রিজন হোয়াই, কেন লিখবে, অ্যাবাউট ডিফরেস্টেশন। ডিফরেস্টেশন মিন্স বৃক্ষ নিধন। ওকে, যে বন কেটে ফেলা হচ্ছে, বৃক্ষকে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে, গাছপালা কেটে বন উজাড় করে দেওয়া হচ্ছে, এই টপিকটা নিয়ে তুমি একজন এডিটরের কাছে, নিউজপেপার এডিটরের কাছে তুমি একটা লেটার লিখবে। ওকে, দেন লেটস সি, ডেসক্রাইব হাউ ডিফরেস্টেশন ইন চেঞ্জিং ইউর এনভায়রনমেন্ট। তুমি ডেসক্রাইব করবে যে ডিফরেস্টেশন হাউ ইট উইল চেঞ্জ দ্য এনভায়রনমেন্ট অফ ইউর এনভায়রনমেন্ট, মানে এই যে ডিফরেস্টেশনটা তোমার এনভায়রনমেন্টকে কি, এনভায়রনমেন্টের উপর কী প্রভাব পড়ছে, এই জিনিসগুলো তুমি এক্সপ্লেন করবে টু ইউর লেটার। ওকে, অলসো সাজেস্ট হোয়াট অ্যাকশন কুড বি টেকেন টু স্টপ কাটিং ডাউন ট্রিজ, এবং এটাও তুমি সাজেস্ট করবে হোয়াট অ্যাকশন কুড বি টেকেন,
এটাও তুমি সাজেস্ট করবে যে ওই এডিটরকে যে কি পদক্ষেপ নিলে যে এই নিধনটাকে আমরা কমিয়ে আনতে পারবো, সাজেস্ট করবে। ইউ উইল সাজেস্ট, ওকে। ফলো দ্য ক্লুজ বিলো। Follow the clues below means এখানে we can see here in the text, you can see in the textbook I show follow the clues below. Clues below means we can see here some clues, 1 2 3 4 5 clues here, okay. So you will follow these 5 clues. তুমি এই 5টা ক্লুকে ফলো করে তুমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট বলতে পারো অথবা এসে বলতে পারো, যে একটা রচনা তুমি লিখবে কার কাছে, এডিটরের কাছে। তো সেখানে তোমার কি থাকবে, যে বৃক্ষ নিধনটা কীভাবে কমিয়ে আনা যায়, এবং বৃক্ষ নিধনের ফলে আমাদের এনভায়রনমেন্টে কী প্রভাব পড়ছে, কীভাবে আমাদের উপর প্রভাবিত হচ্ছে, এটা এই ধরনের কিছু পরামর্শ সাজেশন দিয়ে তুমি একটি এসের মতো লিখবে। সেটা কার কাছে, এডিটরের কাছে। আচ্ছা, বিফোর রাইটিং দ্যাট এসে you will maintain some rules, letter rules, যে লেটার আমরা কিভাবে লিখবো, you know যে application has some rules. When you write on email it has some rules. So like this way, when you write to a letter to any kind of editor or any person, that time you will follow some rules, okay. এই রুলসটা আমি আজকে একটু দেখাবো তোমাদের। আফটার দ্যাট আমি তোমাদের জাস্ট স্ট্রাকচারটা শো করে দিচ্ছি, ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট। লেটস সি। When you write any kind of application, letter or email, you should maintain some rules. At first তোমাকে করতে হবে কি, তোমাকে এখানে একটা ডেট লিখতে হবে, লাইক ইউ রাইট হিয়ার 1st অগাস্ট, ওকে। দেন তুমি একটা কোন ইয়ারে লিখছো, 2020, ওকে। তা আফটার দ্যাট ইউ উইল রাইট যে কার কাছে লিখছি আমরা, ওকে। আমরা কার কাছে লিখছি, এডিটরের কাছে লিখতে বলা হয়েছে, দ্য এডিটর। ইউ ক্যান সি হিয়ার দ্য এডিটর, ক্লিয়ার, দ্য এডিটরের কাছে লিখছি। আচ্ছা, অ্যান্ড সে দ্য এডিটরের কাছে তো লিখছি, এটা কার, মানে এডিটরটা কে অ্যাকচুয়ালি, কোন পত্রিকার কাছে, নিউজ পেপার তো অনেকগুলো আছে। আমরা ডেইলি স্টারের কাছে লিখি দ্য ডেইলি স্টার, ওকে। 1st August 2020, দ্য এডিটর দ্য ডেইলি স্টারের কাছে আমরা লিখছি। আফটার দ্যাট এটা কোথায়, ডেইলি স্টারের এডিটরের কাছে যে আমি লিখছি, ডেইলি স্টারের অফিসটা আসলে কোথায়, আমরা জানি যে এটা কাউরান বাজার, ঢাকা, ওকে, বাজার, দেন ঢাকা। আফটার দ্যাট ইউ রাইট স্যার, তাকে তুমি অবশ্যই স্যার সম্বোধন করবে, বিকজ হি ইজ দ্য অনারেবল পার্সন, ইউ শুড মেনশন ডিয়ার স্যার, নটলি স্যার, ডিয়ার স্যার লিখতে পারো, স্যার অর ডিয়ার স্যার বোথ আর রাইট। আফটার দ্যাট ডিয়ার লিখলে বেশি ভালো হয়, সো ইউ ক্যান রাইট হিয়ার ডিয়ার স্যার। ও সরি, অ্যাট ফার্স্ট দেন ইউ উইল রাইট দ্য সাবজেক্ট, ওকে। আমরা সাবজেক্টটা লিখব, then you write the subject, then dear sir, okay, dear sir, comma. আচ্ছা, সাবজেক্টটা কি হবে এখানে, সাবজেক্ট you can write here application for publishing an article of on growing deforestation. Application, you can write here application for about growing deforestation, okay. Application you can write here about growing deforestation. ক্লিয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, গ্রোয়িং ডিফরেস্টেশন এতটুকু লিখলে তোমার সাবজেক্ট হয়ে গেলো। দেন ইউ স্টার্ট ডিয়ার স্যার দিয়ে তুমি কে বলছো, কোথা থেকে বলছো এবং কি বিষয়ে লিখছো তুমি, সেটা তুমি মেনশন করবে। এতটুকু মেনশন করার পর যেটা হবে যে তুমি তোমার পরিচয়টা কমপ্লিট করে ফেললে, যে ডিয়ার স্যার আই লিভ ইন দ্যাট ভিলেজ বা অর দ্যাট এরিয়া, in my village different types of problem, but recently we face this type of problem, যে deforestation problem, এই প্রবলেমটা নিয়ে আমি সাফার করছি। সো I request to I pray to request you should publish my স্পিচ অর মাই রিটেন, ওকে। যে আমি যা স্পিচ করছি বা যা লিখছি সেটা আপনি দয়া করে আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করবেন। এটা আমরা যেটা ইংলিশে লিখবো, লেখার পরে তুমি যেটা করবে ইয়োর্স ফেথফুলি, আমরা কমপ্লিট করে ফেললাম, ওকে। তুমি কে লিখছো, কোথা থেকে লিখছো, এটা তুমি কমপ্লিট, ইয়োর্স, কমা হবে এখানে একটা, ইয়োর্স ফেথফুলি
ড্যাশ, তোমার নাম ধরলো এক্স, ওকে। এতটুকু লেখার পর দেন তুমি অ্যাসেটা লিখবে। অ্যাসেটা কীভাবে লিখবে? অ্যাসেটা লেখার সময় তুমি অবশ্যই এই ক্লুগুলি তোমাকে মেনটেন করতে হবে। এই যে এখানে যে কিছু ক্লু দেওয়া আছে, এই ক্লুগুলি আমরা মেনটেন করব, ওকে। এই ক্লুগুলোর বেসিসে আমি কিন্তু অ্যাসেটা লিখবো, বাট এটা লেখার আগে আমাকে যেটা করতে হবে, গ্রোয়িং ডিফরেস্টেশন ইন সিরাজগঞ্জ তোমাকে লিখতে হবে। আমরা লিখছি যে লেটস সি, আমাদের বিষয়টা হচ্ছে গ্রোয়িং, এই এক্সের পরে তোমার অ্যাড্রেসের পরে গ্রোয়িং, ওকে, গ্রোয়িং ডিফরেস্টেশন, ওকে, ডিফরেস্টেশন। এবার তুমি তোমার অ্যাসেটটা লেখা শুরু করে দিবে। এরপরে তুমি এতটুকুর পরে তুমি গ্রোয়িং ডিফরেস্টেশন দিয়ে দেন তুমি এই ক্লুগুলি ইউজ করে তুমি লিখবে। এখানে ফার্স্ট ক্লু আছে ডেঞ্জার কস্ট বাই ডিফরেস্টেশন। এই যে ডেঞ্জার কস্ট, মারাত্মক ক্ষতি বা কারণ, ডিফরেস্টেশনের যে যে ক্ষতিকারগুলো সেগুলো মেনশন করবে। দেন ইউ উইল রাইট ইনক্রিজ অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার। তোমার এই যে অ্যাটমসফিয়ারে যে অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরিত হচ্ছে ডিফরেস্টেশনের প্রভাবে, এটাকে তুমি মেনশন করবে, ওকে। Then the greenhouse effect, you will write some thing for about greenhouse effect. Then number 4, making people aware of the adverse effect of deforestation. Making people aware means সচেতন করা। এই যে মানুষকে সচেতন করতে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যায়, এই বিষয়গুলি তুমি এই টপিকের উপর নিয়ে আসবে। এটা একটা ইটস এ ওয়ান কাইন্ড অফ, আচ্ছা, গ্রোয়িং ডিফরেস্টেশন ইন তোমার প্লেসের নাম দিবে। লাইক আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি স্টোরিটাতে আমরা দেখতে পেরেছি যে সিরাজগঞ্জ আছে, তো ইউ ক্যান রাইট হিয়ার সিরাজগঞ্জ, তুমি এখানে সিরাজগঞ্জ লিখতে পারো, অথবা হুইচ প্লেস, ওকে। তুমি একটা প্লেস মেনটেন করবে, এখানে একটা অবশ্যই প্লেস মেনশন করতে হবে। প্লেস মেনশন না করলে বোঝা যাবে না যে কোন জায়গা থেকে, তুমি এখানে বলেছো যে আমি অমুক জায়গা থেকে লিখছি, ওকে, আমি অমুক জায়গা থেকে লিখছি। তো তোমাকে এখানে যখন লিখবে এই ডিফরেস্টেশনের বিষয়টা প্লেসের নাম দিতে হবে। এনি কাইন্ড অফ প্লেস, আমি এখানে ওয়াই দিয়ে দিলাম, ওকে, দ্যাট মিনস প্লেস, কোন জায়গায় এটা, ওকে। আচ্ছা, আফটার দ্যাট নাম্বার 5, মেকিং অ্যান অ্যাকশন প্ল্যান টু স্টপ ডিফরেস্টেশন। তারপর হচ্ছে কি প্ল্যান, হাউ ইউ উইল মেক দ্য স্টপ দ্য ডিফরেস্টেশন, তুমি কীভাবে এই ডিফরেস্টেশনকে স্টপ করবে সেটার একটা প্ল্যান তুমি এডিটরের কাছে উপস্থাপন করবে। এই টু দ্যাটস অল, নাথিং এলস। এই এতটুকু জিনিস যে তুমি এডিটরের কাছে লিখতে হলে তোমাকে এই জিনিসটাকে মেনটেন করতে হবে। দেন হিয়ার ইউ উইল ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ অ্যান্ড ফ্রম হোয়ার ইউ উইল রাইট দ্য লেটার, ইউ রাইট এভরিথিং ইন শর্ট করে লিখে দেন ইউর্স ফেথফুলি এক্স। আফটার দ্যাট ইউ গ্রোয়িং ডিফরেস্টেশন ইন দ্যাট প্লেস নাম্বার দিয়ে দেবে। আমি এখানে ওয়াই দিয়েছি, ইফ হুইচ প্লেস ইউ লাইক, অথবা ফ্রম হোয়ার ইউ উইল রাইট দ্য লেটার, ইউ রাইট দ্যাট প্লেস নেম, ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট। This is only 2 assignment you. Section D I discussed before about Meherjan's life story, and section D we can see here lesson 3 তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে here you write a letter to the editor of newspaper এডিটরের কাছে আমরা একটা লেটার লিখব। Why? For the reason growing deforestation, okay. So my dear students, today that's all. I finished my class. So I hope now you are very helpful for your assignment. তুমি অনেক হেল্প পাবে যে আজকের from my today's class. So my dear students, today that's all. Thank you very much. I hope you stay safely and Allah bless you, and you will do your assignment properly. Okay my dear students, thank you very much. Allah Hafiz.